नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर आज बदल एसबू नियम क्यों मिल लाभ कौन पड़ो प्रभाव चलतु जाना जेहेतु आज सेप्टेम्बर 1 तारिख पहलू सबकि परिवर्तन हुए गैस सिलेंडर ठू आरंभ करके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ता सहित अनेक बैंकिंग योजना एवं सबकि परिवर्तन हुए तेबे आज सेप्टेम्बर 1 रूपार हॉलमार्क आज लागू हेबो जहाँफल रूपार एबे हॉलमार्क लागिबो सेहीपरि एबे हॉलमार्क माध्यम रूपार शुद्धता मध्ये चिन्हट हेबो तेबे एलपीजी मूल्य रे मध्ये परिवर्तन होईची एलपीजी सिलेंडर मूल्य मध्ये आज कमी जाइछि जहाँ फल 14 किलोग्राम एलपीजी मूल्य पाखापाखि 19 टंका कमिछि। एसबीआई कार्ड रे मध्ये क्रेडिट कार्ड रो बड़ परिवर्तन होईछि आउ एसबीआई क्रेडिट कार्ड रे रिवार्ड्स मिलिबो नाही जो सब पुरस्कार पॉइंट मिलुथला से सब तालिका बाद दे जाइछि। जीएसटी संस्कार संपर्क निष्पत्ति आछि अगस्त 22 तारिख विलंबित राति रे सरकार घोषणा करथिले जीएसटी परिषद रे 56तम 3 एवं 4 सेप्टेम्बर नुआ दिल्ली अनुष्ठित हेबो जहाँफल जीएसटी एवं दुईटी परिवर्तन जाउची दुईटी स्लैब परिवर्तन होई गले सीधा सड़क दैनंदिन जिनिस सब सस्ता मध्य होई जिवो। परवर्ती खबर रोचे सहरिया आसिला सहर साथी लोकार्पण कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नागरिकों को सशक्त एवं द्रुत क्रियाशील सेवा प्रदान करिबो ए सहर साथी सुविधार शुभारंभ करी मुख्यमंत्री कहिछन जे आज आमे एक नुआ पदक्षेप नेचु 1929 टोल फ्री सेंटर सहर साथी आरंभ करुचु आज आपण मानक पौरपालिका कार्यालय को जीवाकू पड़िबो नाही केवल एक फोन कले आपणकर अभियोग प्रश्न किंबा प्रस्ताव सीधा सड़क सहर साथी पाखरे पहुंचबो सहर साथी 24 घंटा पई आपणक सेवारे रहिबो केवल गोटिए लक्ष्य उचित जे लोकों को सेमानक आकांक्षित मौलिक सुविधा प्रदान करा जिवो दैनंदिन जीवन को स्वच्छता एवं स्वावलंबी एवं ता सहित सहज करबा दिगरे मुख्यमंत्री एसबु करिसंती। परवर्ती खबर रही एथर दुर्गा पूजा भसाण रे डीजे बंद बाजिबनी डीजे तेबे सरकार डीजे कम साउंड लगेइबा अन्य किछि राति 10टा पर मेलोडी बंद करबा सत्ते मध्ये किछि मानि नथिले जहा फल भद्रक रे 10टी डीजे को जब्त करिछि पुलिस 50 डेसिमेल रो अधिक साउंड मध्ये दोइथिले एबे सरकार पूरा मना कर दिछथि भसाणी रे एबे डीजे मना दुर्गा पूजा भसाणी रे डीजे लेजर लाइट्स बाण को मध्ये निश्चित करा जायछि केवल पारंपरिक बाजा बाजिबो मां को भसाणी हेबो बाण फुटाइबा ऊपर लागिछि कटकणा। परवर्ती खबर होछि एथर रास्ता रे बसिले बस्ती बासिंदा जाजपुर जिला सुकिंदा तहसील अंतर्गत रासोल पंचायत पार्किंग को विरोध करी बस्ती बासिंदा रास्ता रे बसिचंती ट्रक गुड़ाक मन इच्छा गाड़ी चलाउचंती मन इच्छा पार्किंग करूचंती रास्ता रे स्कूल पिला जिबा आसिया पय असुविधा मध्ये होउची एने कि सरकार मध्ये निर्देश देबा दरकार जे ट्रक गुड़ाक एठी पार्किंग न हेउ 500 रु अधिक ट्रक पार्किंग जोगुरु एबे बस्ती बासिंदा एवं गाँ गहली अपरिष्कार मध्ये हेउची ता सहित पिला माने स्कूल जिबा आसिया पय मध्ये डरुचंती एने कि सरकार को टार्गेट करिचंती बस्ती बासिंदा। परवर्ती खबर 800 एकर जमी रे हेबो नुआ भुवनेश्वर एने कि आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा मध्ये करिसंती मळीपड़ा दासपुर अंधारुआ गोठपटना भली अंचल को नै नुआ भुवनेश्वर हेबो नुआ शहर निर्माण पई सिंगापुर सरकार ड्राइंग एवं डिजाइन प्रस्तुत दायित्व नैचंती एने कि सूचना दैचंती नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र आसंता मासरु 2 मास भितर सरकार को डीपीआर देबो सिंगापुर आगामी प्रकल्प रे पार्क हॉस्पिटल लोकों पे बासगृह शिल्प क्षेत्र में गुरुत्व दिया जिवो 300 कोटी टंका व्यय नवीकरण हेबो निको पार्क एने सूचना देले गृह निर्माण नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र नगर उन्नयन मंत्री कहते जे गतकाली मुख्यमंत्री घोषणा पर नुआ भुवनेश्वर को नहीं बसिछि उत्कंठा ता सहित मध्य एहार डीपीआर सिंगापुर सरकार बनाउथबा बेले आवश्यक अर्थ मध्य सेमानकु दिया जायछि। परवर्ती खबर होची एथर आम बस करि परिबे व्हाट्सएप रे बुकिंग ऑनलाइन रे बुकिंग करी आपण जिबा आसिया मध्य करि परिबे तेबे मुख्यमंत्री कहिचन जे
डिजिटल टिकेट क्रेताଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟରେ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନ କାର୍ଡ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଅଭିଯାନ ସମାବେଶୀ ସହର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସହର ସାଥୀ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପୌରସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଓଜି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍। ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ ସୋମବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୋନ୍ ହେବ ବୋଲି ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱାଡ ସିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକ, ପାରାଦୀପକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସୁନାବେଡା, କୋରାପୁଟ, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୋନ୍ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଉତ୍ତରରେ ରାଉରକେଲା, କେନ୍ଦୁଝର, ବଡ଼ବିଲକୁ ତୃତୀୟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜିଡିପିରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସହରମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜୋନ୍ କରାଯିବ। କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ପୁଟିନ। ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେରିକା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଚାଇନା, ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷିଆ ମିଳିତ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖବର ଶିରୋନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଇନାର ଏସିଓ ବୈଠକ ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବରରେ ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ସର୍ବଦା ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ। ଭାରତର କଷ୍ଟକର ସମୟକୁ ରୁଷିଆ ଏକ ଅଂଶୀଦାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଜିମେଲ ୟୁଜର୍ସକୁ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା। ଗୁଗଲ 2.5 ବିଲିୟନ ଜିମେଲ ୟୁଜର୍ସକୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2ଟି ଷ୍ଟେପରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲୁଅଛି। ତେବେ ହ୍ୟାକର୍ସ ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗୁଗଲ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ ଆକାଉଣ୍ଟ 2020 ପରଠୁ କରିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇପାରେ। ଏନେକି ସରକାର ଏକ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 4 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ସେମିକନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଗାଁ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ, କିଭଳି ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଖୋଲିବ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପବନ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରିବ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର କାର୍ ଭେଟିଦେଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ। ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଚାଇନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଟି ହେଉଛି ହଙ୍ଗକଙ୍ଗ L5, ଯାହାକୁ ଚାଇନାରେ ଲାଲ ପତାକା ବା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମାନ କାର୍। ଏହି କାରକୁ ଚାଇନାରେ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଇତିହାସ 1958 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଚାଇନାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକାନା FAW ବା ଫାଷ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱାର୍କର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ ଏବେ ମୋଦି ସରକାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 16ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ମଧ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଲୋଇସିଙ୍ଗା, ସାହେଲା, କଟକର ବଡମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ସାଲେପୁରର ଗନ୍ଦିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ପାତ୍ରପୁର, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ନର୍ଲା, ଜୟପାଟନା, ଟାଙ୍ଗୀ, ବରିଗୁମା, କପ୍ତିପଦା, ଯଶପୁର, ରାଜଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 7ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କରଞ୍ଜିଆ, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମର ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସିକାର ଛତ୍ରପୁର, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏବଂ ପୋଲସରା ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ 112ଟି ନଗର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 6ଟି ମହାନଗରପାଳିକା, 54ଟି ନଗରପାଳିକା, 62ଟି ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସେୟାର ନିବେଶକ ଉପରେ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା। ତେବେ ସୋମବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା ବର୍ଷା। ଏହି ସପ୍ତାହରେ 8ଟି କମ୍ପାନୀର ଆଇପିଓ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମେନ୍ ବୋର୍ଡ ଆଇପିଓ, ବାକି 5ଟି ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେଗମେଣ୍ଟର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଇପିଓ 1ରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପାଇଁ ଖୋଲିବ, 3ରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ସେୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସେୟାର 120ରୁ 126 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆଇପିଓ ଅଧୀନରେ ସେୟାର ଆବଣ୍ଟନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଇପିଓ ଗ୍ରେ ମାର୍କରେ 25 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟର କାରବାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ପ୍ରିଣ୍ଟେକ୍ସ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଇପିଓ ଆଣୁଛି। ନିବେଶକମାନେ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେଗମେଣ୍ଟ ରହିବ ଆଇପିଓ। ଏହା ଜରିଆରେ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ 0.13 କୋଟି ନୂତନ ସେୟାର ଜାରି କରି କମ୍ପାନୀ 19.49 କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତେବେ ସେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଏବେ 140ରୁ 149 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ସଂସଦରେ ଶୋଭା ପାଇବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଚକ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗସ୍ତ ପରେ ରଥଯାତ୍ରାର 3ଟି ପବିତ୍ର ଚକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସଂସଦ ଭବନରେ ଶୋଭା ପାଇବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଚସ୍ପତି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ସେ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହାସର ପ୍ରଚାର କରିବାର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଘର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଭୂମିକମ୍ପରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ଭେ ବା ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏତେ କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଜଲାଲବାଦର 27 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବର ଭୂମିରୁ 8 କିଲୋମିଟର ତଳେ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭୂମିକମ୍ପ ରବିବାର ସୋମବାର 12:47ରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବର ପତକୁଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ନଈ ମଝିରୁ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନଈ ମଝିରୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମାଟାପାକା ପଞ୍ଚାୟତର କାମେଟେପ ନିକଟରୁ ସାବରୀ ନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ। ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଏବଂ କାତାମାଟାର ପାଖରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ସୁକମା ଯିବା ବେଳେ ସ୍ରୋତରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫୁଲୁଛି ମାଲକାନଗିରି ସାବେରୀ ନଦୀ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିପଦ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ପୋଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମିଛି। ଝାପରା ପୋଲ ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଫଳରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଦେଇକି ମାଲକାନଗିରି କେହି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ହେବ ଦୋକାନ ବଣ୍ଟନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 10 ଦିନ ଭିତରେ 120 ଦୋକାନୀକୁ ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଣ୍ଟନ। ଦୋକାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଦୂର ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦୋକାନ ହେଇଥିବା ଦୋକାନୀକୁ ଦିଆଯିବ ଦୋକାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଏଥର ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଯାଏଁ ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳିବ ବିଜେପି। ତେବେ ଏନେକି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମର ଏବଂ ସେବା ପକ୍ଷ ପରିବେକ୍ଷକ ଅରବିନ୍ଦ ମେନନ ବି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଯାଏଁ ଏହି ପକ୍ଷ ପାଳନ କରିବ ବିଜେପି।
ଆବାସ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଘର କାମ ଶେଷ କରିବେ ତାଙ୍କୁ 20,000 ଅତିରିକ୍ତ ମିଳିବ ବୋଲି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ମୋଦି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଋଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ MSME ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାଉଳ ସହିତ ଟଙ୍କା ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଥର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଏବେ ଖାଇବା ମିଳିନି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିନି, ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ, ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏବେ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ପୁଣି ସର୍ଭେ ହେବ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ। 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଢିବ ବୋଲି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ସେପଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଯେ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ମିଳୁଛି। 60 ବର୍ଷର ଭତ୍ତା କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।